हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट इयर पिलामानंकर सेकंड सेम मेजर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो पिलामानंकर यूनिट 2 मेजर पेपर 3 रो यूनिट 2 विषय वस्तु होची उदारवाद बा लिबरलिज्म ए कॉन्सेप्ट बा ट्रेडिशन ऊपर आम डिस्कस करवा देखिबा उदारवादी परंपरा बा रिबेलार ट्रेडिशन कौन उदारवादी परंपरा 1939 मसीह प्रथमे उदारवादी शब्द व्यवहार करा जायथिला। स्वाधिकार और उदारता समान ये आदर्शर जन्म यूगो ग्रोसियस एवं जॉन लॉक का दर्शन उपरे उदारवाद आदर्श आधारित जेतेबेले राष्ट्र अखंड क्षमतार अधिकारी होई जनसाधारण को शासन करुथाय धर्म नाम धर्म गुरु माने लोक मानकु निजर आधिपत्य स्वीकार करने को चेष्टा करुथांती। समाजर परंपरा एकछत्रवादर तांडवलीला प्रकाशित होता है सेतिक बेले व्यक्ति को उद्धार करने उदारवाद आदर्शर जन्म मर्केल यहीपरी भाव में उदारवाद आविर्भाव विषय जुक्ति दर्शाई सरकार और राष्ट्र प्रादुर्भाव मुक्त करी व्यक्तिर जीवन को सुखमय करने को यही आदर्शर जन्म व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास सुविधा पाई जो पारिपार्श्विक अवस्था दरकार ता प्रतिष्ठा करने होची उदारवादर लक्ष्य। उदारवादर सामाजिक कार्यक्रम राजनीतिक मनोभावर कार्यक्रम निर्धारित होता है। एवं आम देखा उदारवादर अर्थ मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म प्रथम पॉइंट होची ब्रिटानिका ज्ञानमंडल बा इनक्लोफिडिया ब्रिटानिका सरकार से उदारवादर अर्थ कौन देख से उदारवाद कौन से विषय कहुई देखा उदारवाद नीति निर्धारण और कार्य पद्धतिर व्यक्तिर स्वाधीनता प्रदान समाज और संगठनकारी नीतिर एवं व्यक्ति और समाजर जीवन यापन प्रणाली स्वतंत्र प्रदान चिंताधारा को उदारवाद कहुए। स्वाधीन जीवन यापन कर मत को उदारवाद कहते। अध्यापक लास्की कौन कही उदारवाद होची एक मानसिक अवस्था या एक तत्वर रूपायित व्यवस्था नुहे कालक्रमे औचित्यर जय हे बोली विश्वास उपर निर्भर करी यही आदर्श प्रतिष्ठित होती। समाज और राष्ट्र कार्य सबु मानविक विवेकानुमोदित कार्य पर्यवेसित होबार विश्वास उदारवादर निहित थाए। 3 नंबर पॉइंट होची जी सार्टरी तांको मतरे व्यक्तिर अधिकार न्यायिक प्रतिपोषण एवं संवैधानिक राष्ट्र सिद्धांत कार्यकारिता उदारवाद कहती। स्थल में कहवाक गले व्यक्तिर स्वाधीनता गणतांत्रिक अनुष्ठान मुक्त अर्थनीति को उदारवाद कहती। 4 नंबर पॉइंट होची अमेरिकार ज्ञानमंडल सेठार कौन कहुई उदारवाद विषय अनुष्ठान द्वारा व्यक्तिगत स्वाधिकार प्रतिष्ठित करुवा चिंताधारा को उदारवाद कहुए। 5 नंबर कहुई डेविड ओ गुड को मतरे उदारवाद होची आधुनिक राजनीतिक अनुष्ठान गुड़िकर कार्यकारी होतिबा गणतांत्रिक अर्थनैतिक अनुष्ठान रूपायित करुवा पुंजीवाद। 6 नंबर पॉइंट होची जॉन स्टुआर्ट मिल सामाजिक अधिकार मुक्त अर्थनीति मुक्त वाणिज्य बाक और भाव अभिव्यक्तिर स्वाधीनता एवं संगठन स्वाधीनता को उदारवाद कहती। उदारवाद होची स्वाधीन जीवन यापन एक भाव प्रकाश मात्र। सॉक्रेटिस मिल्टन डिकार्टे स्पिनोजा वोल्टायर लॉक गाथो जेफरसन लास्की रसेल बार्कर आदि मनुष्य माने उदारवादर प्रवर्तक अटंती। पुंजीवादी राष्ट्र साम्यवादी आंदोलन को प्रतिहित करने केतोटी लोक हितकर कार्यक्रम ग्रहण करा जाय थाए। यह जनमंगलकारी राष्ट्र नीति को वेलफेयरलिज्म बा जनमंगलकारिता कहती। इवेनस्टाइन को मतरे जनमंगलकारितार 3टी नीति निहित अच्छी। प्रथम पॉइंट होची प्रत्येक व्यक्ति सर्वनिम्न जीवन धारण व्यवस्था। द्वितीय होची अर्थनैतिक दृढ़ता और प्रगति। तृतीय होची बेकारी दूरीकरण प्रकल्प एवं राष्ट्र जनमंगलकारिता और उदारवाद गर्भर जन्म होता जुक्ति कराए। प्रकृत में कहवाक गले उदारवादर अर्थनैतिक पोषक होची जनमंगलकारिता। एवं आम देखा उदारवादर प्रकारभेद काइंड्स ऑफ लिबरलिज्म उदारवाद को 2 भाग विभक्त करा जायछि यथा पारंपरिक उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। पारंपरिक उदारवाद व्यक्तिर स्वाधीनता अधिकार उपर गुरुत्व दि जाए राष्ट्र को एक दरकारी विपद रूपे गणना करा जाए। आधुनिक उदारवाद गोष्ठीर अनुष्ठान मानकर अधिकार उपर गुरुत्व दिए व्यक्तिगत स्वाधीनता सहित
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାନ ସୁବିଧା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଅଧିକାର ଓ ସାମାଜିକ ସମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ତିବାଚକ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ। ଲାସ୍କିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ପରି କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦର ବହୁବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁବାଦ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଜ୍ଞାବହତା, ଅନୁଗତ୍ୟ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ, କ୍ଲାସିକାଲ ବାର ଓର୍ ନେଗେଟିଭ ଲିବେରାଲିଜିମ୍। ସପ୍ତଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉଦାରବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ନଥିଲା। ବରଂ ଏହା କେବଳ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର, ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲା। ଏହା ମତରେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାସନ କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉଦାରବାଦ ଏହି ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବାରଣ କରୁଥିବାରୁ ଓ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କୁହାଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ବିଧିବଦ୍ଧ ନୀତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମୂଳ ଉଦାରବାଦ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଆଦି ନାମରେ ପରିଚୟ କରାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ ଲକ୍, ମାକିଆଭେଲି, ଥମାସ ମୁର୍, ରୁସୋ, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦୀ ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଯେମିତିକି ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାନତା, ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିରଙ୍କୁଶ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବିଚାରବନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମାନବୀୟ ସେତୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀଣୀୟ ହେଉନଥିବା କେତେକ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ରହିଛି ବୋଲି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରେ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହା ମାନବୀୟ ବିକାଶ ଏହାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ତାହାର ମାଧ୍ୟମ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ। ଚୁକ୍ତିର ଖିଲାପ କଲେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ବଦଳାଇ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ, ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଋଣାତ୍ମକ, ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକାରୀ ଅଟେ। 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୀମିତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ, ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ। 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। 15 ହେଉଛି ଏହା ମୁକ୍ତ ସମାଜ, ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ଅଛି ବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିବାର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେହିପରି ଏଲ୍.ଟି. ହାଉସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା 9 ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ଆଇନଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟି,
ବା ବିତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ଫିଜିକାଲ ଲିବର୍ଟି। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଲିବର୍ଟି। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜାତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ରେସିଆଲ ଲିବର୍ଟି। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦର ରୂପାନ୍ତର ଘଟି ଆଧୁନିକ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ଅବାଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଉପଯୋଗ କରି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନେ ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲା। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ସର୍ବନିମ୍ନ କେବଳ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଜବାଦୀ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବାରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଉଦାରବାଦର ଏହି ରୂପାନ୍ତର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦାର୍ଶନିକ ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ ଲେଖାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହ ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁଖର ଏକତ୍ର ମିଳନ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସପକ୍ଷରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଟି.ଏଚ୍. ଗ୍ରୀନଙ୍କ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଜନମଙ୍ଗଳ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦର ଅନ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଲ୍.ଟି. ହବହାଉସ୍ ବା ଜି.ଡି.ଏଚ୍. କଲ୍, ବାର୍କର, ଲାସ୍କି, କେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ନୂତନ ଉଦାରବାଦ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜନମଙ୍ଗଳ ଉଦାରବାଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ବନ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ବିବେଚନା କରା ନ ଯାଇ ତାହାକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ସମାଜର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବହୁବିଧ କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯେପରି ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ନ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଶୋଷଣ, ଅଜ୍ଞତା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ଷୁଧା ଆଦି ଦୂର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ସମୃଦ୍ଧି, ଜନମଙ୍ଗଳ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ନୈତିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ। ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳମୟ ନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁବିଧ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହନ କରିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ମେଳ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ଯେପରି ଶୋଷଣ, ବେକାରୀ, କ୍ଷୁଧା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଜ୍ଞତା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ବିଲୋପ ବା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ବା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜବାଦ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମାଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ରମ ବିକାଶମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ବହୁଳବାଦୀ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲିବେରାଲିଜିମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଉଦାରବାଦର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକୁ ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସର୍ବାଧିକାରୀବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ବା ଟୋଟାଲିଟାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମାନବ ଜାତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହାର ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଏକାଧିକାର ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ, କାରଣ ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦର ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବା ବର୍ଗମାନଙ୍କର ମହାସଂଘ ବା ସଂଘମାନଙ୍କର ସଂଘ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବର୍ଗ ଓ ସଂଘମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରେ। ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁମ୍ପଟେର, ରବର୍ଟ ଡଲ୍, ଚ୍ୟାପମ୍ୟାନ୍, ରସଲ୍, ଜନ୍ ଡିୱେ ଇତ୍ୟାଦି। ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଉଭୟ ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ଓ ହେତୁ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ ଏହା ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଗକୁ ଦମନ କରିବାର ଅଧିକାର ଓ ବିରୋଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବଳର ସଂଯୋଗୀକରଣ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ବାସ୍ତବତା ଆସଲ ନିମନ୍ତେ ଜନଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ। ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଅସମାନତା ଅବସମ୍ଭାବୀ। ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଉପରେ ଯେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ସମାଜର ଅଧିକାର ବା ନ୍ୟାୟର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚ୍ୟାପମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଉପଭୋକ୍ତାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ କେବଳ ଅସମାନତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ରବର୍ଟ ଡଲ୍ଙ୍କ ବିଚାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାରବାଦର ସୁଗୁଣ ମେରିଟ୍ ଅଫ୍ ଲିବେରାଲିଜିମ୍। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉଦାରବାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଜନମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧିକାର ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଉଦାରବାଦୀ ସତର୍କ ରହନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଦାରବାଦର ସାମାଜିକ ତାରତମ୍ୟ ବିଚାର ଦୂର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଧର୍ମ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଦାରବାଦ ଆଧୁନିକ ଓ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ସରକାର ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦାରବାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଅଛି ଉଦାରବାଦର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ସହନଶୀଳତା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାରବାଦର ଦୋଷ ବା ଡିମେରିଟ୍ ଅଫ୍ ଲିବେରାଲିଜିମ୍ର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ ସମାଜର ବୈଷୟିକ ବିଭବ, ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ହିତ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ସେହି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାରବାଦ ଉପଯୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହା ଉପଯୋଗିତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। 2 ହେଉଛି ମାଇକେଲ ଅକ୍ସେଟ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଉଦାରବାଦର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱରୂପ ଖାପ ଖାଏ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମତା, ସ୍ୱାଧିକାର ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସହନଶୀଳତା ଓ ଜନମଙ୍ଗଳକାରିତା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଦାରବାଦ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତତା ନଥାଏ। ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନମଙ୍ଗଳକାରିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାତାବରଣ କରେ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଉଦାରବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କରାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ବୁର୍ଜୋଆ ଦର୍ଶନ। ଧନୀ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଇସ୍ତାହାର, ଦରିଦ୍ର ଓ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାକ୍ଫର୍ସନ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଦାରବାଦର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେତେକ ପମ୍ପା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟାର ପାତ୍ର ହିସାବରେ ଗଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ, ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦାରବାଦର ଛଳନାମୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଫାସିବାଦମାନଙ୍କ ମତରେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଏକ ମନୀଷ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ଗତାନୁଗତିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ ତଥା ପ୍ରଗତିର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସ୍ପେଗଲରଙ୍କ ମତରେ
ଉଦାରବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଭୟାଳୁତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲେଲିନ୍ କହନ୍ତି ଯେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ଆରାମ ଚୌକିସ୍ଥ ଏକ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଉଦାରବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଖାପ ଖୁଆଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶୋଷଣକାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଦର୍ଶନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଂସା ଓ ଦେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାରବାଦର ଅବଦାନ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍। ଉଦାରବାଦ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଜାଗରଣ ତଥା ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କମାଇ ପାରିଛି। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ କବଳରୁ ସମାଜରୁ ରକ୍ଷା କରାଇ ପାରିଛି। ଉଦାରବାଦୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ପପ୍ମାନଙ୍କ ଶୋଷଣରେ ସୀମିତ କରାଇ ପାରିଛି। ଉଦାରବାଦର ବିଜୟ ନିଶାଣ ରୂପେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ 4ଗୋଟି ଘୋଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜନସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିକାର ଆଇନ 1689, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା 1776, ଫ୍ରାନ୍ସର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା 1789, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ହେଉଛି 1776, ଫ୍ରାନ୍ସର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ଘୋଷଣା 1789। ସେହିପରି 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜାତିସଂଘର ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାରବାଦର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। କାର୍ଲ ଫ୍ରେଡେରିକଙ୍କ ମତରେ ଉଦାରବାଦର ଚିରନ୍ତନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ ମାନବିକ ଉଦାରବାଦର ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏହା ଚିନ୍ତନ ଓ ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ରହିବ। ହବ୍ ହାଉସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଉଦାରବାଦ ଆଦର୍ଶ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ସେଠି ଉଦାରବାଦ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଓ ଶାସନର ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପୁଞ୍ଜିପତିର ଶୋଷଣର ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଦାରବାଦ ଦେଇଥାଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ସମାଧାନ। ସର୍ବତ୍ର ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରି ଉଦାରବାଦ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଚିରନ୍ତନ ଓ ସଶକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ରହିବ। ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଉଦାରବାଦର ଉତ୍କର୍ଷତା ସହିତ ଜନମଙ୍ଗଳ ସମନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଉଦାରବାଦ ଏକ ଭାବୀ ବଂଶଧରର ଆଶା ପ୍ରଦୀପ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ଉଦାରବାଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାମପନ୍ଥୀ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଓ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଦାରପନ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧିକାର, ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ରୂପେ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଫାସିବାଦ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସାମ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଘୁଞ୍ଚି ନାହିଁ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଉଦାରବାଦର ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦର ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।